آج ہمارا بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور ٹاپک ہے جو بڑے میجورٹی کو اس بات کا جو ہے بڑا وہ رہتا ہے، سارے پوچھتے رہتے ہیں بہت سارے اسٹوڈنٹس کہ کرمنل لا کو تیار کیسے کرنا ہے۔ اس کے لیے بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، بہت سارے بچے آگے پوچھتے ہیں سر اے ڈی پی پی کی تیاری کرنی، کچھ پوچھتے ہیں میں نے سول جج کی تیاری کرنی، کسی نے ایس جے کی۔ تو ان کے لیے موسٹ امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہاؤ ٹو پریپیئر اور اسٹڈی کرمنل لا۔ تو کرمنل لا پڑھنے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں؟ ہم جو ہے ہمارے ہم عادت کے ساتھ میں بار بار ایجوکیشن سسٹم کو کہتا ہوں غلط ہے اسی لیے کہ میں ایک اکیڈمی میں معذرت کا نام نہیں لوں گا پڑھانے گیا تو مجھے وہاں پہ یہ کہا گیا کہ آپ نے بچے کو سکھانا نہیں ہے، اس کو صرف اور صرف سلیبس پڑھانا ہے، کیونکہ ہم نے ان سے کہا ہوا کہ 3 ماہ یا 4 ماہ یا 6 ماہ میں سلیبس ختم کروانا ہے۔ تو معذرت کے ساتھ ہمارا ایجوکیشن سسٹم بھی صرف ارننگ سورس ہے، نتھنگ ایلس۔ تو کرمنل لا کو پڑھنے کا طریقہ کار سم تھنگ ایلس، کیا وہ یہ ہے کہ آپ نے کتاب کو پڑھنا کہاں سے ہے، سٹارٹ کس چیز کو کرنا ہے۔ ایک کتاب کو لے کر مطلب سی آر پی سی کو پکڑ لیا، ساری ایک سیکشن سے آخر تک پڑھ دیا، وہ طریقہ کار ہے ہی نہیں، جو ٹوٹلی رانگ ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے پڑھنا کیسے ہے کرمنل لا کو۔ پڑھنے کے لیے یا کوئی بھی لا ہے، پڑھنے کے لیے اگر آپ سی آر پی سی جو آپ لا کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو پتا ہے، دوسرا سی پی پی سی، تیسرا آپ کے پاس ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز، چوتھا آپ کے پاس لمیٹیشن ایکٹ، پانچواں آپ کے پاس پروبیشن اینڈ پرول لاز، پروبیشن اینڈ پرول لاز جتنے بھی ہیں۔ اس کے بعد آپ کا اسی کے ساتھ آپ کا پولیس رولز جو موسٹ امپورٹنٹ ہے، پولیس رولز جو 1934، اور اس کے ساتھ آپ کا پولیس آرڈر ہے، پولیس آرڈر 2002، یہ چیزیں، اور آخر میں کیو ایس او، کم و بیش، اور ایک اور چیز جس کو ہم کہتے ہیں جیل مینول، پہلے ہمارے یہ سلیبس میں تھا۔ یہ ساری چیزیں اگر ملا کر، کیونکہ ایک ٹاپک نہیں ہے ہمارے ہاں، اگر سپوز کل میں نے اوفینس کی بات کی تو اوفینس جو پچھلا لیکچر تھا اوفینس ہے، تو اوفینس کے ساتھ کہیں نہ کہیں آپ کو ساری چیزیں، اب اوفینس کے ساتھ کیا کیا لگنا ہے، پھر آپ کی ایف آئی آر کیسے ہونی ہے۔ تو یہ ٹاپک صرف ایک سی آر پی سی میں نہیں ہے، اگر آپ ایف آئی آر کو دیکھیں یا اوفینس میں دیکھیں تو اس کے ساتھ میں نے کل جنرل کلوزز ایکٹ بھی کہا تھا۔ تو اگر آپ دیکھیں تو یہ ٹاپک میں ایک سبجیکٹ میں نہیں ہے، یہ ادھر بھی ہے، یہ ادھر بھی ہے، یہ ادھر بھی ہے، یہ ادھر بھی ہے۔ تو آپ نے ایف آئی آر کروانی ہے یا آپ نے کوئی بھی ٹاپک پڑھنا ہے تو اس کو آپ نے کہاں سے، پولیس رولز ہے تو ایف آئی آر کا تو اگر آپ 154 پڑھیں تو اس کے اندر جو ذکر ہی نہیں ہے کہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کس طرح لاج کرنی، کس نے کرنی ہے، کینسل کس طرح ہونی ہے، کیا کیا ہونا ہے، تو ساری باتیں یہاں لکھی ہوئی ہیں۔ اسی کے ساتھ اب ہم جب بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کرمنل لا کو پڑھنا ہے تو ہم کسی ایک کتاب کو شروع کر کے پھر اس کو ختم کرتے ہیں، پھر یہ سٹارٹ کرتے ہیں، پھر یہ سٹارٹ کرتے ہیں، تو یہ تو آپ ٹرپل برڈن لے کے پڑھ رہے ہیں کسی چیز کا۔ جب بھی اس کو ہم ایک ساتھ ملا کر پڑھ لیتے ہیں، مثلا ایف آئی آر ہے، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم دیکھتے ہیں ایف آئی آر کیا ہے۔ ایف آئی آر کو پڑھنے کے لیے آپ کو پولیس رولز پڑھنا پڑے گا، پولیس رول چیپٹر آپ کا 24 ہے اور 22 ہے، یہ چیپٹرز پڑھنے پڑیں گے۔ پھر آپ کے پاس ایف آئی آر ہے تو آپ کو سی آر پی سی پڑھنا پڑے گا، ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز پڑھنا پڑے گا، یہ سارے پولیس آرڈر پڑھنا پڑے گا، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے نا۔ تو جب بھی آپ ایف آئی آر کی بات کرتے ہیں تو کس چیز کو لیتے ہیں کہ آفیسر انچارج۔ اب بھائی آفیسر انچارج کون ہوتا ہے؟ تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ یہاں نہیں لکھا ہوا، یہ آپ کا پولیس رول بتائے گا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جب بھی پڑھنے یہ لاز سارے کمپلیٹلی پڑھنے، کیونکہ کرمنل لا کو پڑھنے کا یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ ایک کتاب پڑھیں اور اس کے لیے سٹارٹ کر دیں۔
तो जब भी कोई लफ्ज आएगा, आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताता रहूंगा कि कैसे कैसे कौन कौन से अल्फाज आते हैं। सीआरपीसी के लिए, इसके लिए आपको मस्ट है कि पीपीसी भी साथ रखी हो। इसमें से अगर एक सेक्शन पढ़ रहे हैं तो इसमें से भी पढ़ना पड़ेगा, इसमें से भी पढ़ना पड़ेगा। हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर तो सारा है क्रिमिनल के साथ मिलता जुलता। लिमिटेशन है तो आपको पता होगा मेरी कहां पे लिमिटेशन बनती, कहां नहीं बनती, तो लिमिटेशन का भी आपको पता होना चाहिए। प्रोबेशन एंड पैरोल, बहुत सारों से पूछा कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट क्या होती है, किसी को नहीं पता। कोई कहता है 5 दिन की होती, कोई कहता है 25 साल की होती, कोई कहता है अभी पिछले आसम से खोसा साहब ने कहा कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट इसका मतलब ये है कि टिल द डेथ ऑफ दैट पर्सन। बट आपको लॉजिकल आंसर आना चाहिए। कुछ कहते हैं कि दिन रात मिला के, आज भी हम बुकला है माजरत के साथ, बट एक लेमैन वाली बातें करते हैं कि जी दिन रात मिला के एक हो जाता है और उसको इसीलिए 25 की बजाय 10 साल में छूट जाता है, जो टोटली रॉन्ग है। आपने कभी जेल मैनुअल नहीं पढ़ा, आपने कभी प्रोबेशन एंड पैरोल लॉज नहीं पढ़े, अगर इनको मिला के पढ़े तो ये लेमैन वाली बातें आप भूल जाएं। इसीलिए बार बार कहता हूं क्यूएसओ में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर बताएगा, आपको पीसीआरपीसी बताएगा, और इसके साथ साथ आपको बहुत सारी बातें आपको पुलिस रूल से मिलेगी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें, मैंने कहा ये सारी की सारी साथ में इंटर रिलेटेड है। एक टॉपिक आप पीसीआरपीसी का आप कर रहे हैं तैयार, तो वही टॉपिक आपका हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर में से तैयार हो जाएगा, वही टॉपिक आपका पुलिस रूल्स में से भी तैयार हो जाएगा। ये सारे के सारे सब्जेक्ट, अगर आप कहें कि मैंने एक चीज की तैयारी करनी है, तो एक चीज की तैयारी सिर्फ एक लॉ पढ़ के, आप पहले कहा जाता था कि सीआरपीसी, बीपीसी और क्यूएसओ ये क्रिमिनल में है, वो कौन सा क्रिमिनल में, जो आपका एडीपीपी के सब्जेक्ट्स थे। तो लेकिन अगर आप देखें तो उसकी बैक एंड पे ये सारे फिर पढ़ने पड़ते हैं आपको। कहते हैं हमें ये तीनों लॉज आते थे, फिर हम फेल हो गए, पता नहीं आउट ऑफ सिलेबस पेपर आ गया। आउट ऑफ सिलेबस पेपर कभी भी नहीं आता। मैं कहता होता हूं कि एक टॉपिक तैयार कर लो, एक टॉपिक, और हर एस्पेक्ट से कर लो। अगर आप हर एस्पेक्ट से ही वो तैयार कर लेंगे तो ये हो ही नहीं सकता कि उसमें से बाहर से आ जाए और वो आपको आता ना हो। मैं कहता हूं टॉपिक, मैं ऐसे शख्स को जानता हूं, आज से 4 साल पहले वो जज लग गया, एक 5 क्वेश्चन उसे आते थे, सिर्फ 5 क्वेश्चन हर किताब में से, उसी में से पेपर आ गया और उसी में से ही इंटरव्यू ले लिया गया। लेकिन वो 5 क्वेश्चन थे कौन से? वो क्वेश्चन नहीं थे, वो टॉपिक्स थे। एक टॉपिक एफआईआर को पकड़ा तो उससे टॉपिक के बारे में जहां से मर्जी पूछ लो उसको आता था। अगर उसके उस ऑफेंस के बारे में पूछा जाए तो हर लॉ का रेफरेंस उसे आता था। लेकिन अगर आप कहें कि मुझे यार ये तो नहीं पता फलां कैसे, एक बच्चा मेरे पास आ गया, सर मेरा इंटरव्यू है, मैंने कहा ठीक है, इंटरव्यू देने गया, इंटरव्यू दे के वापस आया, मैंने कहा क्या हुआ? सर जी उसने आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया। मैंने कहा क्या आउट ऑफ सिलेबस था? कहता सर मुझे कहता दुआ कनूत सुनाओ। अब दुआ कनूत मेरे सिलेबस में है। मैंने कहा बेटा आप मुसलमान हो? जी आना मुस्लिम। तो देन बेटा आपकी तो नमाज भी दुआ कनूत के बिना नहीं होती, आप कहते हो कि आउट ऑफ सिलेबस पेपर था। आज तक हम किसी दूसरे को ब्लेम देने पे फिर रहे हैं, अपने इनर के अंदर झांक के नहीं देख रहे कि मैंने तैयारी कैसे की। और हमारी एकेडमीज या हमारे बहुत सारे फोरम्स बने हुए हैं, वो फोरम सारे के सारे क्या करें, एक सेक्शन में पकड़ के एंड तक पढ़ा लेते हैं। भाई उसका फायदा नहीं है। एक सेक्शन एफआईआर को पकड़ो, इसको पकड़ के आप उसको बताओ कि बेटा एफआईआर लिखी यहाँ हुई है, यहाँ हुई है, यहाँ हुई है, यहाँ हुई है, तो फिर है आपको ये 10 लॉ खंगालने पड़ेंगे, फिर आपको समझ आएगी। फिर आप एंड पे जब ये टॉपिक सारा कंप्लीट कर लोगे तो फिर आपको पता चलेगा कि मैंने एआईआर पढ़ना था, मैंने पीआईडी पढ़नी है, मैंने एससीएमआर पढ़ना है, कुछ भी। फिर आप जजमेंट्स पे आओगे, पहले दिन जजमेंट्स पे लगाना टोटली रॉन्ग। आपको तो चलना नहीं आता, आपको अलिफ नहीं आती, आपको पीएचडी करवाने के लिए तो चला दिया जाए तो आप पीएचडी नहीं कर सकते। तो माजरत के साथ आपको पहले अलिफ पढ़ना है, फिर ये पे जाना है। हमें जो इस वक्त सिस्टम चल रहा है वो सिस्टम यही है कि हमें ये से स्टार्ट करके अलिफ की तरफ लाया जाता है ताकि वो भी घुमन गेरियों में रहे और इनका बिजनेस भी बंद ना हो। क्योंकि अगर मैंने एक दिन में सारा बता दिया कि बेटा ऐसे पढ़ना है तो फिर उनकी कैंटीन भी खाली और व्हाटएवर कुछ भी है। लेकिन मेरी बार बार आप तमाम स्टूडेंट्स से जो सुनने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं, यही एक कहूंगा कि जब भी पढ़ना है इन सारों को कंसल्ट करके पढ़ना है। आपको खुद
CRPC बताएगी। कल मैंने बताया था सब्सटैंटिव प्रोसीजरल लॉ, जो पिछले लेक्चर में हमने देखा था, उसमें वो खुद लॉ बताएगा कि मुझे पढ़ना कैसे है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम यही पढ़ेंगे कि क्रिमिनल लॉ कहता कैसे, मैंने कैसे पढ़ना है। तो जब भी क्रिमिनल लॉ को तैयार करने का आप सोचें तो उस वक्त आपके ज़हन में ये होना चाहिए कि ये सारी किताबें मेरे पास हैं, अगर है तो आप वेल एंड गुड, आप स्टार्ट करें। फिर आप देखें कि ये किताब है, ये चीजें हैं, इनको मैंने इधर भी देखना है कि इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है। अगर सारी चीजों में देख लिया, फिर तैयार कर लिया, तो कोई ताकत ऐसी नहीं जो आपका क्रिमिनल लॉ का पेपर फेल हो जाए या करने पे आपको मजबूर करे। थैंक यू वेरी मच, और लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा।